그래서 하나님 말씀은 우리 창세기 19장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 저녁 때에 그 두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 정문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth. 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍이 일어나 갈 길을 가소서. 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 새우리라. And say, My Lord, please turn aside to your servant's house and spend the night and wash your feet, that you may rise up early and go on your way. They said, No, we will spend the night in the town square. 롯이 간청하매 그저서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위해 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹느니라. But he pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. 그들이 눕기 전에 그 성 사람 곧 소돔 성 백성들이 노소를 막론하고 원근에 다 모여 그 집을 에워싸고 But before they lie down, the men of city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man surround the house. 롯이 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. And they called to Lot, Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them. 롯이 그 문 밖 무리에게 나가서 그 뒤로 문을 닫고 Lot went out to the man at the entrance and shut the door after him. 이르되 청하노니 내 형제들아 이 악을 행하지 말라. And said, I beg you, my brothers, do not act so wickedly. 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있으노라. 청하건대 내가 그들을 너희에게 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들을 내 집에 들어왔은즉 이 사람들에겐 아무 일도 저지르지 말라. Then behold, I have two daughters who have not known any men. Let me bring them out to you and do them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof. 그들이 이르되 너는 물러나라. 또 이르되 이 자가 들어와서 교류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 더 너를 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. But they said, Stand back. And they said, My fellow came to sojourn, and he has become the judge. Now we will deal worse with you than with them. Then they pressed hard against the man Lot and drew near to break the door down. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 들이고 문을 닫고 But the men reached out their hands and brought Lot into the house with them and shut the door. 문 밖에 무리들을 개소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라. And they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great, but they were themselves out gripping for the door. 아멘. 아주 좋습니다. 하나님께서요. 아브람과 대화를 마치시고 이 소돔성에 이 두 천사가 방문을 하게 됩니다. After Abraham had finished talking with God, the two angels visited the Sodom. 오늘 이 두 천사가 이 소돔성에 이르게 됐을 때는요 이미 날이 저물었어요. 오늘 1절 말씀을 보니까 저녁 때에 롯이 소돔 성문 앞에 앉아 있다가 그들을 보고 영접하고 땅에 엎드려 절하며 라고 나와 있어요. 오늘 보니까 Lot was sitting in the gate of Sodom 이라고 나왔습니다. In the evening, 저녁 때에 왔거든요. 근데 이 구절만으로도 이 롯의 소돔성에 위치한 이 롯이 의인됨을 우리가 잘 살펴볼 수 있습니다. 이 구절만으로 우리가 이 롯이요 어떠한 사람이었는지 그리고 얼마나 의인이었는지를 우리가 잘 볼 수 있어요. 그때 이 성문에 이 앉아 있다는 것은요 일반적으로 거기가 이 집회나 그리고 정보 교환이 이루어지는 곳, 또 재판을 하는 장소거든요. 그래서 롯이 그곳에 앉아 있었다는 것은 이 지역에서 그 재판 혹은 이 상업에 중요한 역할을 했다는 것을 우리가 알 수 있습니다. The Lot was sitting at the gate of Sodom, and during that time, when someone was sitting at the gate, it means it was an important person, because at the gate, the
a lot of things happened, including business, including the judgment, and all this thing happened in front of the gate. So that's why by looking at how he was sitting at the gate, we know that Lot could have been an important person during that time. 그리고요, 이 또 중요한 것은 이 날이 저물었을 때 이 누구만 앉아 있었어요? 롯만 성문 앞에 앉아 있었어요. 날이 저물었을 때 많은 사람들이 방탕한 생활을 했거든요. 방탕한 생활을 하고 구별되지 않는 하고 있을 때 이 롯만 구별되게 이 소돔의 악행에 동참하지 않았다는 것을 우리는 알 수 있습니다. It was evening when all the people we found out that later in the Bible, all the people were doing their things that pleased them. But Lot did not participate in that action actually. He was sitting at the gate. That tells us that Lot was a righteous man. 자, 이 롯은요, 이 부도덕한 죄인들로부터 자신을 지키려고 수많은 노력을 했던 것 같아요. 또 하나, 롯에 대해서 알 수 있는 것 또 하나는 이 롯은요, 아주 겸손한 사람이었어요. The Lot was very humble. 이거 오늘 1절 이 후반절을 보니까요, 우리가 어떻게 보시냐면 이 롯이 앉아있다가 그들을 보거나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 라고 나오죠. He rose, meet them and bowed himself with face to the earth 라고 나옵니다. 그래서 이것을 보면은 이 일반적으로 이 롯이 그때 stranger에 대해서 어떻게 행했는지를 우리가 잘 알 수 있어요. 이 롯은요, stranger를 봤을 때 그 사람들을 무시한 게 아니에요. 어떻게 했습니까? 그 사람들 앞에 엎드려 절했어요. When Lot saw the stranger, he did not ignore them, but he bowed before them. That tells us how humble, his humility, how humble he was. 여러분 오늘 이 1절 9절에서만 우리가 롯에 대해서 알 수 있는 게 뭐냐? 롯이 그때의 중요한 역할을 했던 사람이다. 또 롯은 그때의 악행에 행하지 않던 위인이었다. 또 롯은 아주 겸손한 사람이었다라는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 이 롯은요, 이 주변에 일어났던 일들을 봐오면서 참으로 많은 고민을 했었을 거예요. 아마 이 롯이 소돔으로 이민 온 지 20년이라는 시간이 지났거든요. 이 20년이라는 시간 동안 이 낯선 사람들, 그 소돔에 왔을 때에 그들이 행한 악행들을 수도 없이 봤을 거예요. 그렇기 때문에 이 롯은요, 그 스스로가 구별되려고 노력한 것뿐만 아니라 이 낯선 사람들을 적극적으로 집에 초대하고 그 자기 집을 내어주기도 하고 그리고 그들을 방어하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했다는 겁니다. So Lot has been 20 years since he moved to Sodom, and he has seen all this evil and wicked things that's going on inside the city. And because he was God, man of God, he was a righteous person, he did best not to follow the cultures of norms of that time, but he tried his best to greet, to welcome strangers, give them food, and give them a shelter, because he was righteous God, righteous man. 이 롯이 이렇게 한 행동을 한 이유가 분명히 있을 텐데 이 롯이 왜 이렇게 행동을 했을까? 바로 롯은요, 이 아브람과 동행하면서 아브람을 경험했다는 거죠. 이 롯이 하나님을 알지 못했지만 하나님께서 아브람을 불러내심으로 롯은 아브람과 같이 하나님을 경험했다는 거예요. 그리고 그때 하나님께서 롯에게 주셨던 은혜, 또 그때 하나님께서 아브람에게 주셨던 은혜를 경험했기 때문에 이 죄악에서 구별되려고 몸부림친 것이 아니겠냐고요. Because he received grace from God. Because he experienced God. That he was able to distinguish himself from other people. Because he knew how blessed Abraham was. He knew how blessed he was. And because of his blessing, because of the grace, he chose to follow God in this city of evil people. 이 소돔이 얼마나 죄악스러웠는지 우리가 알 수 있는 구절이 있어요. 바로 이것입니다. 4절 5절 말씀이거든요. 이 소절이 4절 5절 말씀 뭐란? 그들이 눕기 전에 그 성 사람
곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 에워싸고 롯을 부르고 이르되 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last men surround the house, and they called to the Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we may know them. 여기 뭐라고 나왔습니까? 소돔 백성들이 노소를 막론하고 young and old, 늙었던지 영하던지를 막론하고 여기 both young and old 그리고 원근에서 다 모여 그 집을 에워싸고 뭐라고요? All the people to the last man 모든 사람들이 어떻게 했다고요? 그 집을 에워싸서 죄악을 범하려고 했다는 거예요. 네. 참 안타깝지 않나요? 거기에는 이 랏 외에는 모든 백성들이 every person in this city came to Lot's house to commit sin against God. 하나님 앞에서 죄악을 범죄하려고 모든 사람들이 함께 행했다. 그 정도로 이 소돔이란 나라는요, 이 소돔이란 도시는 죄악이 가득 차 있던 곳이에요. 이 아주 심각한 죄악에 빠져 있었어요. 무슨 죄악에 빠져 있었냐면 바로 호모섹슈얼리티에 빠져 있었어요. 동성연애에 빠져 있었다는 거죠. 굉장히 안타까운 현실이에요. 모든 남자들이 그 집을 나서고 상관하겠다라는 거는요, 이거는 동성연애를 하겠다 그 말이에요. 이거는요. 그래서 모든 남자들이 이 롯의 집을 내어놔서 동성연애를 하겠다고 이 죄악에 빠진 거죠. 여러분, 이게 그때 뭐라고요? 사회적 노임이라고요. 이 사회에 일반적으로 행해지는 모습이었다고요. 그만큼 심각하게 죄악에 빠져 있었다는 겁니다. 여러분, 우리가 지금 우리가 살고 있는 지금 이 시기를 생각해 보시기 원합니다. 지금 이 시기에 사회적인 일반적인 건 뭐죠? 이제는 동성연애가 사회적으로 어떻게 되고 있습니까? 인정되고, acknowledge 되고 있잖아요. 우리가 불과 십몇 년만 해도 이 동성연애는요, homosexuality는요, abomination이었습니다. 모든 사람들이 싫어하는 행위 중에 하나가 바로 동성연애였어요. 근데 지금은요, 이제는 동성연애가 사회적으로 인정되고 그들이 결혼을 할 수 있는 그런 시기가 된 것이 바로 이 시기가 됐어요. 이것은요, 하나님의 창조 질서를 깨는 아주 심각한 죄악이에요. This is a sin that destroys God's order of creation. 아주 심각한 겁니다. 이 우리가 레위기를 볼까요? 레위기 18장 22절에 보니까 너는 여자와 동침함 같이 낭자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일이니라. You should not lie with the male as with the woman. It's an abomination. 또 20절 13절에 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘 다 가증한 일을 행함인즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라. If a man lies with the male as with the woman, both of them have committed an abomination. They should surely be put to death, and their blood is upon them. 하나님께서는 확실하십니다. 분명한 것은요, 안 돼요. 근데 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. 이거는 구약의 율법이래요. This is a law from Old Testament. We're living in a New Testament, so it's different. 라고 얘기해요. 하지만 여러분, 고린도전서 6장 9절부터 10절을 보면 이렇게 나와 있어요. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 뭐라고요? 남색하는 자, 탐색하는 자는 하나님 유업을 받지 못한대요. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkard, nor revilers, nor swindlers
will inherit the kingdom of God. 고린도서 보면 뭐라고 했습니까? 남색하는 자, homosexuality는 안 된다고. 하나님께서는 이건 abomination이라고 분명히 말씀하고 있어요. 여러분, 우리는 이 하나님은요, 동성애를 결코 용납하지 않으십니다. 요즘에는 동성애를 인정하면 아주 꽉 막힌 사람으로 몰아가고, 그리고 법적으로 이 동성애를 차별한다고 이 법 처벌까지 받을 수 있지만, 우리가 분명히 해야 되는 건 이 동성애는 분명히 하나님께서 보시기에 가증한 거라는 거예요. It's an abomination to our God. You guys, when you talk to your friends, when they say, "Oh, homosexual is okay. It's a preference. It's a choice," and you should be able to say, "No, that's abomination to God." Because 1 Corinthians chapter 6, verse 9 says this: that God hates homosexuality, the sin. 라고 여러분들 얘기할 수 있길 바랍니다. 우리 한비창길이는 그 비디오 클립도 봤죠. 호모섹슈얼리티가 여러분 호모섹슈얼인데 지금 다시 하나님 만나서 돌아온 보시면 간증을 하는 비디오를 봤는데, 여러분들은 한번 시간이 되거나 있으면 그런 걸 봤으면 좋겠어요. 얼마나 거기에 참 많은 일들을 거기에 내포하고 있는지 여러분들이 분명히 알 수 있습니다. 여러분, 이 소돔은요 그 뼛속까지 이 죄를 범하고 있던 거예요. 이 롯이 의인이라고 성경은 얘기하거든요. 이 롯이 의인이라고 성경은 얘기하는데, 이 롯이 이 사람들이 남자들과 동성연애를 하자고 했더니 이 사람들이 하는 롯의 반응만 봐도 이게 얼마나 죄악스러운지 알 수 있어요. 7절 8절에 보니까 이르되 청하되 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 내게 남자를 갖가지 아니한 두 딸이 있노라. 청하건대 내가 그들을 너에게 이끌어내리니 너의 눈에 좋을 대로 그들을 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은즉 이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라. I said, I beg you, my brother, do not act so wickedly. Behold, I have 2 daughters who have not known any man. Let me bring them out to you and do to them as you please. Only do nothing to these men, for they have come under the shelter of my roof. 뭐예요? 악을 행하지 않기 위해서 내놓은 방법이 또 다른 죄악이라는 거죠. The Lot, not to commit sins, he brought out other means, which is also sin. 이 죄악을 범하지 않기 위해서 내놓은 방법이 바로 죄악이라는 거예요. 여러분, 이것은요, 그 시대가 얼마나 죄악스러웠는지, 범죄했는지를 잘 알고 있는 상황이에요. 여러분, 이 롯은요, 이 의인이라고 분명히 성경은 얘기하고 있어요. That he was the righteous person. 근데 이 롯은요, 아브람과 갈림길에서 소돔을 선택했거든요. When they were separated, Lot took Sodom. 아브람과 같이 생활하며 분명한 하나님의 축복과 은혜를 경험했지만, 인생의 이 중요한 순간에 뭘 했느냐? 하나님의 음성을 쫓지 아니하고 하나님의 말씀을 쫓지 아니하고 뭐 했습니까? 본인이 생각하기에 더 좋은 애굽 땅을 갔다는 거예요. Even though he experienced God with Abraham, even though he received God's grace and blessing, time to choose came. He chose to follow his selfish desire. He chose to follow Sodom, which is at that time seemed like a land of Egypt. 그 선택의 결과, 20년 전에 했던 그 선택의 결과는 처참하다는 거죠. 그때 하나님의 말씀을 쫓아서 그들이 떨어지려고 했을 때 하나님 앞에 나아갔고 하나님 앞에 기도하고 하나님을 따라가지 못한 이 롯의 선택의 결과는요, 처참했어요. 20년을 살아오면서 쌓아왔던 그 위치와 부의 명예 이런 거 모든 것을 빼앗기게 됐다는 거죠. 하나님 앞에 구원을 받았지만 그 구원의 과정과 그 결말은 정말 초라해졌다는 거예요. Even though he was saved by God, two angels came and saved him, but he had lost everything. He
He lost all the wealth. He lost all the fame or power that he has accumulated so far. Actually. 그것뿐만이 아니에요, 여러분. 이 아브라함은요, 가는 곳마다 주위 사람들의 존중을 받았거든요. That he was honored. Abraham was honored by all the people that he met. Actually. 축복의 통로가 됐어요. 근데 롯은 그렇지 못했습니다. 근데 롯은요, 본인과 본인 가족 외에는 한 사람도 구원을 받지 못했어요. 심지어 딸들과 결혼한 사위들까지도 하나님 앞으로 인도하지 못했습니다. 어떻게 보면 세상에서 많은 걸 얻었지만 하나님의 관점으로 보면 본인만 구원을 받았지 이 세상에서 그 구원의 능력을 행하지 못한 완벽한 실패한 그런 인생이 됐다는 것이죠. He was saved, but he did not become the tunnel of blessing to other people. He was saved, but he could not save even his sons-in-laws. He could not have saved any other people beside him and his family. That's a very sad life before God. 그렇다면 여러분, 지금 우리의 모습은 어떻습니까? 우리의 모습은 지금 어떻게 돼 있나요? 이 구원을 얻은 하나님의 자녀들입니다. 우리는요. We are saved too, right? We are children of God. 이 요한복음 7장 38절에 뭐라고 나오냐면 나를 믿는 자는 성령의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow the rivers of living water. 믿는 사람 어떻게 된다고요? 우리 배에서 뭐가 흘러나온다고요? 생수의 강. Believers, 뭐가 나온다고요? Out of our heart will flow rivers of living water. 그렇죠? 네? 생수의 강이 흘러나온대요. 하나님 믿으면. 여러분, 과연 우리의 삶은 지금 우리의 마음에서, 우리 배에서 생수의 강이 흘러나오고 있습니까? 생수의 강이 흘러나와서 나 자신뿐만 아니라 우리 주위로 하여금 하나님의 자녀가 될 수 있는 그런 축복의 통로로 우리는 쓰임 받고 있습니까? 이 세상의 축복, 물질, 교육, 이 풍요 이런 거는요 하나님을 따르면 받게 되는 2차적인 축복이에요. 1차적이고 더 근본적인 축복은 뭐냐? 바로 영적인 축복입니다. 더 이상 하나님과 교제할 수 없었고 더 이상 소돔과 고모라 같은 사람들이었던 우리가 피폐해지고 닳고 닳아버린 우리 영혼들을 회복시키어 이제 영원한 삶을 바라보게 되는 것이 바로 진정한 축복이에요. But how our life, how are we living right now? The living water, are they flowing through your heart? Are you becoming a blessing to the people around you? As a children of God, is God using you as a tunnel of blessing to other people? All those things that we want, materials, educations, prosperity, that's not the real blessing that God has given us. The real blessing that God has given us is that God has saved and given us the eternal blessing and eternal life to the people. You and I, people like Sodom and Gomorrah. He's given us this blessing so that we can look up to the eternal blessing, eternal life. 그렇다면 우리는요, 여러분, 이 아직도 소망과 희망을 잃어버린 채 이 죄악의 굴레에 벗어나지 못한 그 영혼들을 향해서 애통한 마음, 비통한 마음이 있어야 되지 않겠습니까? 우리의 진정한 축복을 받을 수 있는 그 통로로서 쓰임 받기 위해서 우리는 살고 있냔 말입니다. 여러분, 우리 이 죄악에서요, 구별된 삶을 살기 위해서 철저한 몸부림을 해야 되는 사람이에요. That we need to live. We need to have this fight. We need to have this struggle to live as children of God. To live
to show these people love of God. 우리가 이 세상에 살고 있지만 우리 스스로를 이 세상의 죄악에서 격리시키고 우리를 지키기 위한 눈물 나는 그런 노력이 있어야 된다는 거예요. 우리가 눈물로 기도해야 됩니다. 우리가 눈물로 주님 앞에 나가야 됩니다. 예수 그리스도께서 이 세상에서 생활하셨지만 이 세상에 속하지 않으셨던 것처럼 우리 역시 이 세상에 속하지 않아야 되는 거예요. We don't belong to this world. Jesus Christ came to this world, but He did not belong to this world. He belonged to God, the eternal God. And because we're His children, because we're children of God, even though we live in this world, we not belong to this world. 이 예수 그리스도께서 이 세상 사람들과 어려 살아갔지만 전적으로 구별된 삶을 통하여 하나님의 사람으로 살아갔던 것처럼 우리 하나님의 자녀로서 살아가는 우리들도요, 이 세상에서 절대적으로 구별되며 이 세상과 전혀 다른 방법으로 살아가야 될 줄로 믿습니다. 내 스스로를 완전히 버린 삶, 이제는 진심으로 내가 내 생각이, 내 자아가, 내 욕심이 나를 지배하는 것이 아니라 오직 주님의 뜻, 오직 주님의 뜻이 나를 지배해달라고 부르시는 삶을 살아야 된다는 거예요. 우리 아까 광야 찬양했잖아요. 광야에 놓여진 이유가 뭐라고요? 하나님의 것을 알기 위해서, 하나님의 생각을 알기 위해서 나의 것을 완전히 버려버리고 오직 주님에게만 포커스하기 위해서 하나님께서 우리에게 광야의 삶을 주셨다고 아까 우리 찬양했잖아요. 그렇죠? 여러분, 우리의 삶은요, 이 광야의 연속이에요. 우리가 지금 어떠한 삶을 살고 있느냐, 우리가 풍요롭냐 풍요롭지 않냐, 이 사람적인 기준이 광야가 아니에요. 우리는요, 영적인 광야의 삶을 살고 있는 겁니다. 우리가 지속적으로 하나님을 찾고 지속적으로 하나님이 우리를 지배해달라고 얘기해야 되고 지속적으로 하나님의 말씀이 우리의 삶께서 이루어달라고 말씀을 간구를 해야 되는 겁니다. 여러분, 이 오직 그리스도의 마음이 나를 지배하고요, 오직 그리스도의 사랑이 나의 심장을 대신하고 오직 그리스도의 보혈이 나의 피를 대신하게 달라고 부르짖어야만이 우리 삶 가운데 진정한 부흥의 역사, 우리 삶 가운데 우리 진정한 우리 교회 가운데 부흥의 역사가 일어날 줄 믿습니다. 이 롯은 이 소돔과 고모라라는 죄악이 가득한 세상에 살았어요. 롯은 그곳에서 하나님 말씀을 따르려고 노력했습니다. 그 죄악이 가득한 세상에서 롯의 역할은 그 자리를 지키는 것이었습니다. 모든 사람이 죄악에 빠져 있을지라도 롯만은 주님을 부르셨습니다. 우리 역할도 마찬가지예요. 세상에 죄악이 가득하지만 우리만큼은 그 자리를 지켜야 되는 거예요. 우리만큼은 하나님 앞에 부르짖어야 되는 겁니다. 우리만큼은 하나님 말씀을 붙잡도록 부르짖어야 되는 거예요. 주님만 바라보시기 바랍니다. 우리가 여러분 기도하실 때 우리의 죄악 주 옆에 기도해야 되죠. 그뿐만 아니에요. 우리 교회들의 죄악을 위해서 기도하시기 바랍니다. 이 세상의 죄악을 놓고 기도하시기 바랍니다. 이 세상 어떻게 하나님 앞에 죄를 짓더라도 우리만큼은 하나님 앞에서 하나님께서 하나님 마음을 우리가 알 수 있도록 기도하시는 저 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 정말 감사합니다. 우리가 하나님 말씀을 쫓아갑니다. 하나님의 사랑, 하나님의 능력을 쫓아갑니다. 우리가 참 무지하기 때문에 알지 못할 때 너무 많습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫지 못할 때 너무 많습니다. 이 세상과 동화되어 갈 때 We conform to this world, Father God. 그런 아버지 하나님, 이제는 우리가 더 하나님을 알아가고 하나님을 사랑할 수 있도록 축복하시고 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다.